Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedokovski, popladnevno radio show započnula. Houston, we have a problem. Yo, African people, unite. Come together for the sake of your future. Yo, African people. Повелете во мојата емисија, денеска во овој час што следува, ја посветувам на Африка, на црниот континент. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Nigeria, that's my motherland. Coming to Sweden now, causing a hysteria. Takes a long time to travel the globe, so why be shy? Why be humble? I just came straight out the jungle. You can't compete with me, cause you know I got the rhythm. I did it before, now I will do it again. So listen what I say, yeah, hear my point of view. Not everyone can do this, no, in fact only a few. Sophisticated, hard curated, that's who I am. You know I've been waiting, so stop pumping. Make some noise. The Malika trap, the Hazard trap, the Fulani trap, the Booyah trap, the Zulu trap. Me no live in the house, me live in the street. Elixir stick and give you a shop, no smoke, no sim, no take no cup. All me takes a glass of juice. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. I'm calling on the biggest of the pyramid top to join the bits and pieces of our fatherland, Africa. Cause with a boundary we can move the mountains. Drop your personal, individual ambitions. Just the devil of a purifier fatherland. African people, come from your vulture. Start the film cause you are the era of the mankind. You are the dreams, you are the hope, you are the future, you are the past, you are the grandfather of civilization. This is what ANC want old dog to sit. The impossible just takes a little longer. Out of this world and into another world. The earth is spinning round and there is so much to discover. The African man seems to be everywhere. If there are people in the world who know the right is never wrong, stop the fire burning in my home, Africa. Martin Luther King Mandela, you had a dream. Stop evidence and equality for men. Africa for me and Africa for you, the clan. It doesn't really matter where the cat is black or white. What really matters is to catch the mouse. I'd rather do it in an African way. Hello Africa, tell me how you doing. Jumping on the mic, cause me rockin' up a fiction. When I hold in the mic, cause me awesome, I'm Francis. What do you say to me? I'm funny in me rhyme. Spending me a time on the twisted dime. That you find me, you have to realize it. What me I watch, what I really want it. Me not flying, I'm just cooling. Come on now, just set it off. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. I've been mourning, I have been grieving, I have been crying, no more tears in my eyes. There's a hotty wind blowing south to north, falling in my head, drying all my plans. If there's a mercy in the cloud, who knows the right is never wrong. Move the saddest off my back, I stop the fire burning in my home, Africa. Here comes the news from the mighty Lord. Translation is about to come to earth, right? Rapping is digging down river, not to south, to let milk and honey flow side by side. My name is Obama, I didn't teach me DJ, hear me DJ, then me have a shop, now still got an have a shop. DJ name, me no live in a house, me live in a flat, electricity can give you some, no smoke, no steam, no take no cold, or me takes a glass of juice. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing.
Ова е радио Слободна Македонија. Африка, почитувани слушатели, е вториот најголем континент на планетава. Азија е најголема, со 43 милиони километри квадратни. Африка има 30 милиони, Северна Америка 24 милиони, Јужна Америка 17. Европа има, например, само 10 милиони. 3 пати е поголема Африка од Европа. Африка е втора најнаселена, има 1 милиарда луѓе на своја територија, 4 милиарди има Азија, што е логично заради Индија и Кина, а Европа има само 738 милиона. Меѓутоа 738 милиона на 10 пати помала територија од Африка, која има огромна територија, а милион луѓе, и најголемиот дел од тие луѓе сакаат, а еден добар дел и пробуваат да преминат во Европа. Африка е инаку континент кој има 54 држави и 2 територии кои се нерешени, иако има всушност официјално, тоа е официјално, неофицијално има многу повеќе територии кои не се решени, чии се меѓу најразлични Конго, Судани и така натаму, на територијата на овој црн континент. Црн затоа што главно луѓето што живеат таму се со темна боја на кожа. Зошто Африка денеска како тема овдека? Па затоа што пред 2 недели, 2,5 недели, 3 бев во Франција, каде што го посетив кампот кој се нарекува Джунгла. Во джунгли постојат на повеќе места, нели постојат и во оној далечен исток на Азија, постојат во Јужна Америка, постојат и во Африка. Некои во Африка ги нарекуваат дождовни шуми, rainforest. Меѓутоа е така, Африка е некако од сите тие континенти би рекол несредена, најсиромашна, најбедна, иако би можел и во други делови од светот, особено во далечниот исток, да најдам некои држави кои се слични. Меѓутоа сепак кога ќе се каже джунгла, се мисли сепак вака джунгла по лошо, се мисли на Африка. Африка е убав континент со лоша судбина, континент со многу рудни богатства, континент кој со векови бил под колонијално робство и континент каде што биле ловени луѓето и носени во зоолошки градини, како во Белгија, например, од кај што доаѓа оној Ван Хојте, кој допред во држава која пред само 40 години во зоолошки градини покрај мајмуни, кенгури и мечки биле држани и луѓе. Толку биле напредни они во својата цивилизација, белгијанците, да сега ни кажуваат се и се што овдека во Македонија и што е нетрагично, ние тоа им го дозволуваме. А од друга страна, Африка бил неисцрпен извор за трговците со луѓе, трговците со робови кои ги едноставно ловеле тие луѓе, им ставале железни окови и ги продавале нешто малку во Јужна Америка, малку повеќе во Централна и Средна Америка, а најмногу во Северна Америка, односно во Соединетите Американски држави. Практично робовладетелството во Соединетите Американски држави и во Западна Европа е создадено врз база на робовите, односно на луѓето кои се од Африка. Доколку не би била Африка, црнците кои таму биле ловени како животни и сметани како за не луѓе, не исти со нас, доколку не било тоа, не би имало ни робовладетелство. Под робовладетелство се уште немаме чуено да црнци се робовладетели врз робови белци. Значи никако не се јас барем го немам чуено, ако има некој слободно нека ме контактира да ми го објасни тој пример и да го видиме кај е.
Африка е одделена од другите континенти, од Европа со Гибралтар, односно таа стена, рок ов Гибралтар, која е се уште британска колонија. И сум бил јас на Гибралтар 2 пати, таму пишува ГБЗ е нивниот знак, како што е кај нас МК за аутата. Некој вика дека ГБЗ значи Gibraltar British Zone, а други мислат дека значи Gibraltar Zone. Во секој случај, ако патувате од Шпанија со ауто, нема ни еден знак додека не влезете во Гибралтар, за уопште ви покаже, затоа што шпанците го сметат за своја територија. Инаку при самото влегување, кога се влегува на границата, од границата потоа се излегува и се влегува практично на пистата од аеродромот, кој има семафор, па чекате на црвено додека слета авион, па кога се слета авионот се пали зелено, па со аутото минувате преку пистата да се упатите кон градот. Од таа стена е практично дистанцата меѓу Европа и Африка. Инаку Гибралтар е единственото место во Европа каде што во слобода живеат мајмуни. Наводно има и некој град во Македонија каде што има такво нешто, ама тоа се уште не е научно докажано. Во секој случај Гибралтар е единственото место во Европа каде што мајмуните живеат во природна средина и се големи апаши. Строго се препорачува да не се остава камера, сендвич, новчаник, било што, ти веднаш крадат и го носат, не можеш да го најдеш никаде. Не оти им треба нешто, ама ќе ти го украдат. Од друга страна, Африка се граничи со Азија, меѓутоа реално тамо немало граница морска, туку е поврзан тој континент, двата се поврзани сувоземно се до 1869, кога е практично прокопан Суетскиот канал и Медитеранското море е поврзано, значи Медитеранот е поврзано со Црвеното море. До 1869 тоа е практично едно тло, значи нема, како што меѓу Африка, како меѓу Европа и Азија, како што нема море, така немало додека 1869 не е прокопан Суетскиот канал, немало вода, односно водена бариера и меѓу овие два најголеми континенти, значи Африка и Азија.
ilaha illallah Muhammadur Rasulillah Muhammadur Rasulillah La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah Muhammadur Rasulillah Slušate Radio Voboja. Sebe Allah, 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 semi belle, semi bille, Allah kadilema, nimi bille, nimi bennera, masa kodwanula, kuma mi bille dango, kuma mi benneda, Allah kodwanuda, semi benne, semi bille, masa kodwanuma, terebe, kalobe, fanyoni kibe, mogobe, sogobe, jinao fanao banchema, terebe, kalobe, fanyoni kibe, mogobe, sogobe, jinao fanao banchema, sebe Allah, 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 sebe Allah. Ако ги прашате најголемиот дел од палеонтолозите на светот, кои особено оние кои сметаат дека Дарвиновата теорија е исправен пристап кон откривање како сме настанати, во тој случај тие тврдат и дека најстарите жители, да ги наречеме луѓе на планетава се од Африка, и веројатно е тоа вистина од причина што таму била всушност најповолна климата. Немало мразеви, имало многу вода, имало многу храна по дрвата. Сега нормално официјалната палеонтологија и она што е теорија на Дарвин смета дека човекот настанал и воопшто животните преку развој долго милионумско илјадници годишен, што јас сметам дека не е така, меѓутоа добро, секој има свое право да мисли, меѓутоа во секој случај најстарото нешто што е најдено како нешто што личи на човек е така наречената Луси. Тоа е еден 40-50 насто скелет женски од створ кој ако бил мајмун веќе е симнат на земјата, тој е така наречен Australopithecus. Значи не знам зошто го има тоа име, искрено да ви кажам, да он носи име по Австралија е од Африка, меѓутоа веројатно има некоја сериозна причина за тоа. Во секој случај тоа што е најдено, а е најдено во Етиопија, значи во најсиромашната држава или едната од најсиромашните на светот, е скелет кој е стар некаде околу 4 милиони години пред Христа. Сега има многу теории околу Луси, значи да скратиме нејзиното име, така го нарекуваат, бидејќи е женско, тој скелет е од жена. Има многу теории да бидејќи се работи за премногу мала, па мал череп, па дали тој череп собира толку мозок за да може подоцна да развие, и некако математички ако се земе да се пресметува, се оваа емисија нема доволно време, а не е телевизија за да може малку и вака очебино да го направиме тоа со слика.
Nekako nema dovoljno baš vreme da ta Lucy za 3 milioni godini, da kažem, za 3 milioni godini nauči da gradi, da kažem, piramidi ili vselenski brodovi i така натаму, така тој развој некако има некоја дупкаво неа, меѓутоа е работа на вечни дилеми. Некој би ги нарекол теории на конспирација, јас не би ги нарекол ни теории, ни конспирација, туку истражување на се и се. Што во секој случај, најстар наш, он смета дека е предок, не сум баш јас многу сигурен, меѓутоа нека е според официјалната наука, најстариот наш предок е најден од сите ископувања, сите археологија е најден токму во Африка. Значи, иако е вистина сето тоа, ние ако сме настанати од некои мајмуни кои биле орангутани, шимпанза по дрвата во Африка, по џунглата, во тој случај Африка заслужува ставопочит, бидејќи ние сме настанале сите од тој континент, а не спротивно да е денеска најексплоатиран и континент со најмногу гладни луѓе и континент со најголема смртност на новороденчија, континент со најголема смртност на деца, континент со најголема неписменост при населението. Ако е вистина дека сме настанале од Луси, во тој случај ниту Луси, ниту нејзиниот континент не го заслужуваат овој однос на светот кон нив. Едно од најтешките занимања во Африка не е ни рудар, ни полицаец, ни питач, ни ништо, туку е преведувач. Значи, само во афроазискиот дел има 240 јазици, па во така наречениот Нило-Сахаријан, значи Нил со Сахара, има 100 јазика, па во Нигер, Конго има најголемата група од јазици, па во уште еден таму дел има околу 50 јазици, значи у Африка се зборуваат едно така меѓу 500 и 1000 јазика, така да си преведувач, вака лингвист у Африка е навистина напор и не верувам дека воопшто постои мозок, па дури и компјутер на светот што може да ги зборува сите овие јазици во Нило-Сахарска група, Афроазијска група и Нигер-Конгоска група. Riding pretty in the city, standing tall. Yes. M-O-N-Y-A-K. Spells Maniaca. Here to rock you in your city. Feel it. Feel it. Tell me, can you feel it? So come on, can you feel it? Feel it. Come on and feel it. Tell me, can you feel it? So come on and feel it. Whoa, whoa. Go de yaka, go de yaka, go de in a rockers. Go de yaka, go de yaka in a rubber dub style, eh? Yeah, Brooklyn style, eh? Heavyweight style, eh? Go de yaka, go de yaka, go de in a rockers. Go de yaka, go de yaka in a New York style, eh? A social style, eh? А белите супремисти, сакајќи да
ги направат африканерите дека се пониска раса, дека другиве, дека белциве се надраса и така натаму, може да отворите било која карта на светот, тоа е најпознатата Google Map, отворите и ќе видите, например, дека Гренланд и Африка се со иста димензија. Без малку се иста големина, Гренланд и Африка. И продолжувате понатаму и да кажеме, што знам, гледате за Гренланд, примерно барате Гренланд, колку квадратни километри има. Оп, Гренланд има ще има малку жители у реду. Ќе најдам се. Гренланд има 2 милиона квадратни километри површина. Инаку велам на картите, ако погледнете, ќе видите дека се со без малку иста димензија со Африка. Еве на Google Map отворите. И меѓутоа во основа има 2 милиона квадратни километри. Африка има 30 милиона квадратни. Значи 15 пати е поголема Африка од Гренланд. Ама на белците ја направиле да е иста големина. Ова вамо кај што живеат бели мечки и ова вамо од кај што потекнале луѓето, односно луси, и кај што има 1000 јазика, тие иста димензија. Зошто? За да кога ќе гледаат црнците, кога ќе гледаат Африка, да рече, чекај, ние малецки сме или сме исти како Европа. А Европа е џуџе у основа. Европа е реално џуџе у однос на Африка, во смисол на Африка има 30 милиона, Европа има 10 милиона. Значи 3 пати е помала Европа, која гледаш на карта, исти. И 3 пати што е помала Европа, и Гренланд што е 15 пати помал. Меѓутоа, ако може да се исти така, за да се утепаат и онака утепаните црнци, да се доутепаат до крај. Sara Sara le, make it dance, yeah. Oh Sara Sara le, mama Africa, Sara Sara le, make it dance, yeah. This one not die, yo. If you dance some easy, make you no fight, oh. Hey, you go forget your sorrow. Makachuku, you go buy and play for your moto. Oh, hey, this one na Sara Sara. The beat is tarantana. We go make you manya manya. Ines is in manya manya. This is for people with chalacha. Hey, people with kalaka. Hey, nandi walanya. Hey, nandi kalanya. It go make you feel better. This can take away palaba. This can take away wahala. It go make you feel Niger. Oh yeah, let's go to Zambia, Uganda, South Africa, Togo, Cameroon, Burundi, also Benin Republic. Hey, oh yeah, make you ricotta, mama Africa, ricotta, hey, make you dance, yeah. Everybody ricotta, mama Africa, ricotta. Ова песна баш фино го спомена Бурунди. Значи сум бил на повеќе места во Африка, меѓутоа најзначајното е моето учество на трката Камел Трофи, 1000 мили Камел Трофи, низ беспаќата на Централна и Источна Африка, од Дар ес Салам, главниот град на Танзанија, до Буџумбура, главниот град на Бурунди. А сега во песмата баш пред малку се беше споменат Бурунди. Тоа е некаде се вози покрај, се доаѓа едно време и до брегот на езерото Танганјика. Таму е местото каде што одел доктор Ливингстон и она прочуено поздравување доктор Ливингстон, I presume. Тоа се случи во мојот живот 91 година. После 21 ден и 1000 мили низ беспаќе, бев ослабен 12 килограми, личев баш онака јако, мажествено, никогаш повеќе не сум личил така, потоа полека почнав да си наголемувам килажа. Во секој случај се возеше од Дар ес Салам во правец на Замбија
pokraj jedna pruga koja se vikaše Tazara, to je znači Tanzania Zambia Railway Authorities. Ja gradile Kinezi, ne ja naplatile vo pari, tuku vo ebanovina, vo drvo, mnogo vredno. Umrele i ljadnici Kinezi, si tebe bile zakopani tuka vo močurištata okolo prugate i koga rine džipovite pokalta, isfrla koski čovečki na site strani. Jedno neprijatno ne je za živenje, za čovjek imaše, to je 91. godina, tamo imaše vo Dar es Salaam predstavništvo na Partizanski put Belgrad od Jugoslavija, znači se ušte togaš, koja imaše neko dogovor za održuvanje na prugate i vika tamo, kada što će odite vidjeti, tamo i životni ne živjet, kamoli luge. Nije otidov me, izvoziv me ta tura, međutim tamo ima jedna ogromna, tako narečena elephant grass, slonovska treva. Znači na džipot, pa ke zastaneš na džipot gore, pa ne možeš da pogledneš, pa eventualno još jedan ke se kači da ukačiš na krkuška, za da može da se vidi u koji pravi da se odi, toliko je visoka ta slonovska treva, cijeli slonovi ne se gleda znate. I sve to završi vo Bujumbura, glavni odbor na Burundi, to se dve državički, na severni od breg na Tanganyika jezero, to državički te se Burundi i Ruanda, mnogo godini podocna, tamo imaš one golemi masakri među pleminjata, koji se uništuva sebe si, kada što Kemenevo emisija profesor Tentov tvrdeše deka praktično nekoj avioni nadletuvale su nekakvi sistemi koji gi razgnevuvale lugeto pa tije među sebe se kasapele. U svakom slučaju imam vozeno niz tereni, videno mesta, sela, preminuvano reki, močurišta, šumi koji vo nijedan normalan život ili vo turistički safari, kada što je sve organizirano, kada što je sve bezbedno, čovjek ne bi možel da go dožive. Po konkurencije na 17 imao celi od svet, nije, kako Jugoslavija togaš, befme četvrti, što za Makedonija, jaz kako del 4-člana ekipa Jugoslovenska, četvrto mesto vo ta godina 91. za Makedonija beše najznačajan sportski rezultat vo ta godina. Normalno nitu združenije to na novinarite, nitu togašnjite zajednici za sport vaka taka kako i da se vika, nitu vesnicite koje proglasuva sportisti na godinata, ne me izrangira, ne me proglasija, ne me počestije so ništo. Međutim, to si stoji na nivna glava, tije neka si pametat, ona što je ke mene jasno deka den deneska 25 godini podocna, luge koga me sretjavaat, gledajki gi i sledajki gi pišuvanjate i gledajki gi mojite emisiji, moja ta glavna emisija, odnosno dokumentarna emisija za toj nastan, den deneska mi kažuvat, se sretjavaat na toj Camel Trophy, a vo međuvreme site tija što neme ispoštuvale vo vrske so sportski i novinarski rezultat, nivnite medijumi i asocijaciji veke ne postojat, ne se živi. Camel Trophy i moje tu učestvo 91. tamo. Camel Trophy, tako rečeno, Tanzania, Burundi 91. Gi nadživea site NIF. Kako vpročem i poveć drugi projekti koji gi imam na životu. Deneska tema mi je Afrika, a zašto mi je tema Afrika po celite ove vovedi koji gi naprav malko i geografski, malko istorijski, malko arheološki, će vi go objasnam nešto malko podosno od kako će projedat ovaj red najavi i reklami na radio Slobodna Makedonija. Koga će otvorite stranicата na Ministarството за надворешни работи на Република Македонија и кога ќе отворите да видите нашите дипломатски представништва, едно паѓа во очи. А тоа е дека немаме дипломатско представништво во Јужна Америка, а дека во Африка имаме само едно и тоа во Египет, кој Египет реално е на североистокот, многу поблиско е до Европа, отколку до било која централна афричка и јужноафричка држава.
Pa tako da na kontinent toliko golem, su toliko mnogo državi, toliko mnogo jazici i narodi, ima samo jedna bezmoku dislocirana ambasada vo Egipet. Vo Južna Amerika nema ambasada, ima počesan konzulat jedan, međutim počesan konzulat nije ambasada ni konzulat. A zgore na to nema ambasada niti u Meksiko, koja je država so 120 miliona luge, pa je v oči nešto što je naša ta diplomatija ne uspeva ovije 25 godina. Ja sam svesen deka se nema dovoljno pari, deka sme nije mala država, deka se to golemi rashodi i se je to avoret i tije opravduvanja stojat i se argumentirani i tuka nema zbor. No, potencijalite na Afrika, na Južna Amerika, pa ako sakate i na Meksiko, u smislu na trgovija, prodavanje na know-how, prodavanje na proizvodi, nabavuvanje na najrazličniji proizvodi ili produkti od tija državi, pravat da je navistina prašanje zašto ne se skoncentriravme i na toj del od sveta. Tako je, otvorite mapata velamo što jednaš na Ministarstvu za dvorišne работи i vidite дека koncentracijata na Makedonija je kon Evropa, što je logično, nije sme evropska država. Golema koncentracija i vo Severna Amerika, pa i to je logično, to je vodečkata država vo svetot. I ima predstavništva diplomatski imamo vo Japonija, Kina, Indija i vo Avstralija. Znači, jedan dobar del od svetot, kako što se, na primjer, arapske te zemlje, isključitelno bogate zemlje, kako što je kompletna Južna Amerika, kada što treba da zamine vo Brazil, da je ambasador Ivica Boceski imaju to se ušte ne zaminat, i Afrika su site možni svoji teritoriji. Afrika kada što je tepačka među Kina, Rusija i Sjedinjene Amerikanske državi za vleguvanje na što je možno poveće pazari ili eksploatacija na rudni bogatstva, pa ako sakati i Meksiko, ogromno to Meksiko koje leži na dva okeana, na Atlantski i Tihi okean, smetam deka je nešto što će mora vednaš posle izborite koje treba se održati ova leto, da se napravi kako koncentracija od naše to ministarstvo i uopšte od novata vlada Republika Makedonija i novi od star premijer Nikola Grujevski, za da može i na ovija mesta da imamo svoje predstavništva. Ja imam barem 10-15 poznanici Makedonci i 50-100 poznanici od tije državi u Južna Amerika i u Afrika, koji jedan dobar del od njih se interesira zašto nema nekoj poblizok kontakt za koji bi moželi da go ostvarat, pa za da ostvarati razni biznis kontakti. Među drugo, to ima i dosta naši koji se plasirani u Južna Amerika, poznavam restorateri i tako natamo, koji bi sakale su svoja tatkovina da imati poblizok odnos, barem niz nekoliko ambasadorski ili konzularni predstavništva. Za Afrika govorev cela emisija, pokažuvajki go ogromni od kapacitetna ta država, pokažuvajki go na toj kontinent, pokažuvajki teritorijata i pokažuvajki nekoliko raboti, među drugo to i ona što go smetam za zločin na belite supremisti kon crnoto naseljenje na ova planeta. Beli sme i nije, ja sam bel i vije na goleme dol što slušate 99,9 belci. Međutim, ete otvorite i kartata na Ministarstvo za nadvorešne работи na Republika Makedonija. Će vidite pa deka na ta karta Grenland, koja je 15 pati pomalo od Afrika spored kvadraturata vo kilometri, na kartata na Ministarstvo za nadvorešne работи na Makedonija, Grenland je pogolem od Afrika i pogolem i od Južna Amerika, a 20 pati pogolem od Meksiko, iako su Meksiko ima gore dole ista golemina. Ova je tema koja ja otvaram so najdobra namera za da može Makedonija mala, bez razlika koliko i da je mala,
Има пријатели низ на планетава, има пријатели и по овие континенти кои за сега се без наши официјални лица, кои што можат да помогнат да обезбедат добри услови, мали трошоци и спонзорирање на најразлични други работи, само да има Македонија своји представништва низ светот. Ова е мој краток осврт, моја кратка желба и моја кратка назнака за она што би требало да направи нашето Министерство за надворешни работи откако ќе заврши овој голем циркус кој се вика избори на 5 јуни. Искрено ви кажам, не знам колку луѓе ме сретна и ме прашаат ќе има ли избори. Јас немам одговор. Емисијава денеска е посветена на тоа откако ќе има избори и откако ВМРО ќе победи и откако Никола Груевски пак ќе стане премиер, како да навлеземе во една дипломатска офанзива на територии кои во овој момент се за нас еден голем дипломатски вакуум. Ова емисија не се вика за дипломатијата со Неделковски, ниту за дипломатијата со Никовски. Ова емисија се вика Миленко Неделковски радио шоу. Меѓутоа ете и ја малку да се позабавам со дипломатија, она македонска дипломатија. Се надевам дека не повредив премногу суети и се надевам дека изнесов некои работи кои луѓе кои не ги знаат може да ги чујат прв пат, да ги научат и да ги осознаат. Денеска е 9 март, утре на 10 март на полноќ од Англија доаѓа човекот со кој ќе снимам телевизиска емисија и каде што ќе говорам за контроверзната тема дали земјата е топка, односно сферична, или е рамна. Тоа веќе предизвика огромни турбуленции во просторот на разговори на социјалните мрежи. Сметам дека гостувањето на овој мој пријател и гостин од Англија на оваа тема, кој има снимено повеќе документарни филмови на таа тема, ќе предизвика додатни дебати, а дебата е она што му е потребно на човекот за да може да го развива својот мозок и да може да ги развија своите светогледи. Миленко Неделковски, радио шоу за сите слушатели на Радио Слободна Македонија. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Неделковски. Hasta la vista, baby.